وكانوا عليه تدال فاكرين وكانوا آفاك تدال وجري بأهل البال رياء الله صلاة الله سلام إلهي كثير وأكرمنا من أيدي طالبين منا ودفع مساءتنا عنا بأهل البر يا والعبادة والاستفادة والاستعانة تمسك بكتاب الله تعالى وسنة النبي المصطفى ودعوة إلى الله وجهاد في سبيله وعلى من وأسلافنا
ومرشدا ودليل واجعلنا قرة عين لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مشايخنا وعبرنا رجالنا شيوخنا ودفع البلاء والوباء وعلى نيتنا الله يرفع البلاء والوباء ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن وتكرم علينا في الصحة والعافية وطويل الأمور على طاعة الله والرسول ويهدم لنا بالحسنى وعلى منازل الإمام عبد الله بن أبي الحجاج والحبيب علي بن محمد الحبشي والأبو بكر محمد السجاب والحبيب علي بن الرحمن الحبشي وسيدنا جاد بن حسن وسيدنا جاد زيد بن علي وسيدنا الوالد عبد الرحمن وسيدنا حسن بن أحمد هارون والحسن حبيب حسن بن عبد الرحمن سوا والحبيب حسن بن طه بن يحيى ومشايخنا وحبابنا رجال شيوخنا وسيدنا الإمام محمد بن عباس المالكي سيدنا عباس محمد بن سيدنا عباس بن المالكي وسيدنا الحبيب سالم عبد الله الشاذلي خصوصا الحبيب مبارك محمد بن سالم بن حبيب بن شابر بن سالم الله يجعل نياتنا بنياتهم ومقاصد مقاصد وأعمالنا بأعمالهم وأخلاقنا بأخلاقه ونستهدنا الروح طاهر زكية بهذا المجلس المبارك على هذه النية وعلى ابن صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك اللهم إنا نتقرب إليك بالصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمد عبدك ورسولك سيد الأنبياء والمرسلين وصحبه الخلق أجمعين ومن أرسلته رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحبه الخلق أجمعين ومن أرسل رحمة صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل منهم أجمعين امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك صلى الله عليه وعلى آله محمد به وتعظيما لقدر النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونسأل الله التوفيق والخير والقبول آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العبد العليم الجاد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتيجة الأحيان مفتاح باب الجزاء سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وعاصم الأحياء عدد نعم الله وفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم على حسن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
محمد غنى فقري وحياة روحي وشرح قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واعطيه شرفه والوسيلة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها النصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل داء شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد مع في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد زين الوجود وعلى آله خير كل موجود. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الوجود بعدد كل موجود من غير حد محدود بل كما يليق بالكرم والجود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضافت إلا فرج الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة يسري سرها في جزئياتي وكلياتي وتدحر بركتها في حركاتي وكسنتي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الشكر والوتر وكلمة ربنا الطيبات المباركات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة عهد السماوات والعاكفين عليه وعجل يا ربي لطفك الخفي في أمري. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمت وزينة عملك وعملك. اللهم نسألك بك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لنا ما مضى وتحفظنا فيما بقي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلال ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي بركت عرش الله العظيم وقامت به ألم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد القدر العظيم وعلى آل النبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يحدثا ومناما واجعله يا ربي روحانيتنا من جميع الوجوه
في الدنيا قبل الآخرة يا عليم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الركب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم اجعل أفضل الصلوات وأن البركات وأزكى التحيات في جميع الأوقات على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد أكمل أهل الأرض والسماوات وسلم عليه يا ربنا أزكى تسليما في جميع الحضرات واللحظات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه عدا وعده الوسيلة والمقام الذي وعده. اللهم صل على سيدنا محمد الجامع أسرارك والدال عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترفعنا بهما عندك على المكان في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل ذرة ألفا مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يفوق حمد الحامدين كما لا نهاية لكمال الله وعدد نعمه وأفضاله على العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرجين. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرجين. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرجي. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرجين. ومريض أنت عائده قد عداه الله بالفرج. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرجين. والزمان أنت حاكمهم زلم فيه من العوج. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرجين. وجهك الميمون حجتنا يوم تاتي الناس بالبلد. يا رسول
يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج كل يوم نرتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وعمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا ربي بهم وبآلهم أجل بالنصر وبالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا وشفينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا وعذبنا بمهد فضلك العظيم وجودك العميم وكرمك الباهر وإحسانك الغامر ومغفرة منك ورحمة لنا وفضلنا له بقراءة هذه الصلوات المباركات وما فيها من الدعوات بقبول تام وثواب عظيم واجعل اللهم ذلك هدية واصلة لحضرة حبيبنا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأمام الكريم الطاهر سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدتنا آمنة وجميع آبائه الأطهار وأصحابه الأخيار وأخوان من الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آل كل منهم أفضل الصلاة والتسليم وإلى أرواح أمهات المؤمنين وذرية رسول الله وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح أصحاب هذه الصلوات المباركات والعلماء العاملين الهداة المهتدين والصديقين والشهداء ومشايخ البلاد ووالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وأولياء الكون وجميع عباد الله الصالحين من أول يوم إلى يوم الدين اللهم خيراتها بركاتها ظاهرة وباطنة أنفسنا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ولا عدوا أو حاسد إلا خذلته وعصيته ولا صديقا أو محبا للخير أو سائل له إلا نصرته وأعنته. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقدر وتعلم ولا تلم ولا تعز من هديت فرد ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Ta'lim An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa yang menyaksikan di media Facebook ataupun di media YouTube ataupun di media Instagram, yang semoga kita semua terus mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan, kebaikan, kemuliaan dunia dan akhirat, dan diizinkan terus menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga guru-guru kita, ulama-ulama kita, wabil khusus para pengajar Majelis Ta'lim An-Nur, Allah berikan keadaan yang sehat afiat, dipanjangkan umurnya dalam taat dan takwa, diizinkan terus menyampaikan mutiara-mutiara, dan kita mendapatkan berkahnya dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Akhwani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla, wa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sahbin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Akhwani rahimakumullah. Kita pada masa-masa ini banyak kita ditinggalkan ulama-ulama kita, baik itu para kekasih-kekasihnya Allah, para wali, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para kiai, orang-orang yang bertugas menyampaikan dakwah, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW, karena mereka memiliki wirasatun Nabi, warisannya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita sering dengar, al-ulama warasatul anbiya, para ulama ini pewarisnya para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Dan banyak daripada mereka yang berpulang ke rahmatullah, dipanggil lagi menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini adalah semua menegaskan apa yang telah Allah nyatakan, Allah yang telah janjikan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan mendapatkan yang namanya al-maut. Kita pun akan mendapatkan giliran kita. Kita pun pasti akan kedatangan yang namanya al-maut. Tidak ada satupun yang kita ini bakal kekal selamanya hidup di dunia. Gak ada. Dunia ini fana, bahkan dunia ini juga nanti bakal hancur lebur dengan datangnya yaumul qiyamah. Semua, bahkan virus corona yang ditakutin ini gak kekal, bakal mati, bakal selesai, datang semuanya. Ini penegasan dari Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Akan tetapi kalau kita kembali kepada ayat-ayat yang lain, ada orang-orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka pindah alam, pindah ke alam barzakhiyah, alam kematian, dan bahkan sebagian dari mereka bahkan tidak dikatakan mati, meninggal, sebagaimana Allah nyatakan orang-orang yang meninggal jihad fisabilillah, meninggal di dalam perjuangan di jalan Allah, li'a'la kalimatillah, hanya untuk menegakkan, meluruskan, mengagungkan syiar agamanya Allah. Bal ahya, mereka dikatakan bahkan mereka ini hidup di sisi Allah, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang namanya mati selesai, habis. Ada yang mereka mati meninggalkan dunia, tapi nama mereka harum, nama mereka indah, nasihat mereka berjalan, wasiat-wasiat mereka diteruskan, peninggalan-peninggalan mereka masih ada. Salah satunya alhamdulillah di majelis kita ini, Majelis Ta'lim An-Nur, beliau Sayyidina Habib Zaid bin Ali Al-Jufri telah meninggal tahun 1992. Tapi alhamdulillah sampai 2020 majelisnya masih berjalan, majelisnya masih ada. Ulama-ulama kita yang bahkan ratusan tahun, Sayyidina Imam Abdullah Al-Haddad, Sayyidina Imam Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga daripada ulama-ulama ahli tasawuf, juga termasuk imam madhab daripada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka sudah meninggal ratusan tahun, tapi tak meninggal, sampai sekarang masih berjalan, sampai sekarang masih ada, sampai sekarang masih bisa disampaikan dan disebarkan ajarannya. Kenapa? Mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah yang rugi kalau mereka para alim ulama meninggal, sedangkan kita berada di sekitar mereka, kita berada di dekat mereka, kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat nasihatnya, nggak dapat peranannya untuk ambil bagian meneruskan dakwahnya, tidak mengambil kemuliaannya, cahaya-cahayanya yang telah mereka sebarkan semasa hidup dunia. Nah itu kerugian. Itu baru namanya mati benar. Sudah orang yang meninggalkan dunia, ajarannya kita matikan dan tidak kita terus. Alhamdulillah. Makanya mau nggak mau itu penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gilirannya yang merasa masih hidup, yang mau nggak mau bakal mati, apa persiapan kita? Al-Qayyis mandana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas katanya dikatakan orang yang tahu diri bakal mati, bakal meninggalkan dunia, maka lalu dia mempersiapkan dunia ini hanya sekedar persiapan dia untuk menghadap kepada Allah. Sampai ada ucapan, gak apa-apa lah kau di dunia gak punya apa-apa, tapi jangan sampai kau menghadap kepada Allah tidak bawa apa-apa. Oke, di dunia engkau susah, oke di dunia engkau tertindas, oke di dunia engkau terbolimi, oke di dunia engkau tersiksa, teradab. Jangan sampai di akhirat kau diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di akhirat kau disiksa sama Allah. Jangan sampai di akhirat kau dimurka oleh Allah, apalagi statusnya selama-lamanya. Maka ikhwan rahimahumullah, selama alhamdulillah masih ada majelis yang berjalan, gunakan kesempatan itu. Ambil bagian untuk kita mengambil cahaya-cahaya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah termasuk di majelis An-Nur yang saat ini minta maaf kepada semua jemaah, semua yang biasa hadir dari kaum muslimin dan muslimat yang biasanya ada bersama kita. Saat ini kita tidak diizinkan kumpul secara zahir, tapi kita berharap hati kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang kita inginkan, membangun hubungan batin. Contohnya kita ini dengan Nabi Muhammad gak pernah ketemu, apalagi jaraknya kita 1400 tahun, gak pernah tahu. Tapi kalau kita gak pernah punya hubungan batin dengan Nabi, sudah gak punya hubungan zahir, gak punya hubungan batin, alhamdulillah celaka. Makanya selama kita diberikan kesempatan di dunia membangun hubungan zahir, semoga Allah memuliakan kita untuk bisa bangun hubungan batin, yang nanti hubungan batin ini yang kekal abadi, yang tersambung untuk mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk setiap dari kita punya tugas berdoa mohon kepada Allah agar musibah yang menimpa kehidupan kita ini dengan pandemi Corona COVID-19 dan berbagai macam bentuknya dan keadaannya, semoga segera diganti dengan kerahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan ketenangan, ketentraman, dan saudara kita yang saat ini terkena semoga diberikan kesembuhan, keafiatan, diberikan panjang umur, dan Allah jaga kita semua dalam keadaan yang sehat afiat, dikabulkan keadaan hajat kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan alhamdulillah kita akan teruskan ta'lim kita seperti biasa dari guru kita Al-Habib Ali Ridha bin Ahmad As-Segaf untuk melanjutkan majelis beliau dengan kitabnya beliau. Semoga Allah memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman, takwa dan taat, menjadikan kita mulia dunia dan akhirat, dan menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap nasihat semoga menjadi cahaya di dalam hati kita yang menerangi kehidupan kita, menuntun kita, dan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan semata-mata menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak dengan izin Allah, sebagaimana kita kumpul di dunia atau pernah mendengar nama-nama orang yang mulia daripada kekasih Allah para ulama di dunia, semoga kelak kita diizinkan kumpul bersama dan memandang beliau-beliau semua, khususnya Nabi Muhammad, di dalam kemuliaan keagungan surganya Allah dan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat kita berikan kepada beliau. Falyatafadhal maghfuran masykurra.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma faqihna fid din wa inna ta'awil amin ya rabbal alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan daripada kajian kita yaitu kitab Anwarul Bahiyah Isra wa Mi'raj Khairul Bariyah yang mana disusun oleh Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita sampai pada kisah Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam Mi'raj itu Nabi bertemu dengan banyak Nabi. Mi'raj itu kalau saya katakan bisa dikatakan fundukun nubuwah, hotelnya Nabi. Hotel yang isinya para Nabi, karena tidaklah sebuah lantai di situ terisi pasti ada Nabi. Yang di pertemuan kita yang sebelumnya di lantai pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di lantai tersebut Rasulullah SAW itu dilihatkan pemandangan daripada keturunannya Nabi Adam, daripada umat pengikutnya Nabi Adam. Itu ketika Nabi melihat ke arah kanan, Nabi tersenyum karena melihat kebahagiaan. Tapi setiap Nabi melihat ke arah kiri, Nabi menangis karena melihat kesedihan, siksa, azab dan sebagainya. Dan semua itu akan terjadi nanti. Kapan? Ketika kiamat. Sama Allah dikasih gambaran. Seperti sama kalau kita pergi ke toko, ya, kita ke toko, Habib ini ada TV modelnya seperti ini. Coba ini gambarnya lancar. Tapi kalau yang ini ada harganya lebih murah tapi gambarnya agak ya, belum beli, belum ngicipi, tapi sama yang punya dikasih tahu, ya dikasih contoh ini seperti ini. Sama Allah memberikan gambaran kepada Nabi Muhammad bahwasanya orang yang melakukan seperti ini akan mendapatkan seperti ini. Orang yang melakukan seperti ini akan mendapatkan seperti ini. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan. Salah satunya diperlihatkan bahwasanya ada orang itu mulutnya itu seperti unta, ya, manusia tapi mulutnya seperti unta maju. Terus makannya itu batu bara, api yang menyala. Secara akal manusia tidak masuk akal. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Oh wahai Nabi, mereka ini umatmu yang mana selama hidupnya makan harta riba. Ada yang mengatakan makan hartanya anak yatim. Kan banyak lagi, ya, masih banyak lagi bisa. Di situ ada lagi orang lihat kok makan itu daging yang busuk. Umumnya manusia senang dengan perkara yang fresh, yang baru, yang dimasak, ya, yang dikasih bumbu. Ini orang sudah dagingnya mentah, busuk lagi. Itu mereka menikmati. Ternyata setelah Nabi bertanya lagi, ini kok ada orang seperti ini, wahai Jibril? Maka dijawab, wahai Rasul, ini mereka adalah dari umatmu yang mana sudah Allah kasih yang halal, dikasih istri yang halal, tapi mereka masih senang mendatangi wanita-wanita yang bukan pasangannya. Wanita suka mendatangi laki-laki, pria yang bukan pasangan. Maka ibarat dia memakan barang yang halal. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan naik ke lantai yang berikutnya, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Di situ terus saling bersapa, saling mendoakan. Bahkan Nabi Isa mendoakan Nabi Muhammad SAW. Dan dari sini juga diambil hikmah bahwasanya kita diajarkan meminta doa kepada siapa saja. Jangan memandang remeh, saya lebih alim, saya lebih tua, bahkan Nabi yang kita ketahui beliau yang mana segala sesuatu diciptakan menuri Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Isa, yang mana dikatakan Nabi Isa ini juga termasuk umat Nabi Muhammad SAW, karena sampai sekarang Nabi Isa masih ada.
yang mana nanti akan beriman, ya, membawa bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada pertanyaan, siapa sih sahabat Nabi yang paling agung? Maka sebagian ulama menjawab, sahabat Nabi yang paling agung adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya kan? Nabi yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan ajaran memegang bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian naik lagi, summa sa'ada ila sama'i thalithah. Ya, sampai sini. Fastaftaha Jibril, qila man hada? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila awaqad ursila ilaih? Qala na'am. Qila marhaban bi wa ahlan. Ayyallah min akhir wa min khalifah, fa ni'mal akh wa ni'mal khalifah, fa ni'mal maji'u ja' fa fuqiha lahu fa fuqiha lahu. Maka naik, ya kan? Naik ketika yang berikutnya terus menjaga pintu tanya, siapa ini? Ketika mau sebelum dibuka ditanya, siapa ini? Ada man ada, siapa ini? Saya Jibril. Oh, ini Jibril. Wa ma'ak, ini yang bersamamu siapa? Ada Muhammad, ini Nabi Muhammad. Terus tanya, awaqad ursila ilaih, apakah ini beliau telah diutus oleh Allah, telah dipanggil oleh Allah, telah diundang oleh Allah? Iya. Oh iya, silakan masuk, silakan. Senikmat-nikmatnya pemberian ketika nikmat apa? Dijadikan putusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan ya. Kemudian masuk, bertemu di lantai 3 dengan di funduk nubuwah. Lantai 3 bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi wa ma'ahu nafarun min qaumi, yang mana Nabi Yusuf itu sudah duduk bersama kaumnya. Wasallam alaihi farad alaihi salam. Maka saling bertegur salam, untuk maqala marhaban bil akhi saleh, selamat datang wahai saudaraku yang saleh, wa nabi saleh, wa da'alahu bi khairin, dan Nabi Yusuf mendoakan Nabi Muhammad dengan kebaikan. Wa idza huwa qad utiya syatrul husn, yang mana Nabi Yusuf ini dikatakan, dikisahkan beliau telah diberi oleh Allah itu setengah daripada ketampanan, yang mana sudah masyhur kisahnya di dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu dipungut, ya kan? Dipungut dan beliau diasuh oleh Zulaikha, yang mana ternyata Zulaikha itu sebagai ibu tirinya jatuh hati terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, sampai akhirnya terjadi fitnah, ya kan? Sampai akhirnya Nabi Yusuf ini mau diperkosa, dan akhirnya berita itu menyebar, yang mana ternyata bahwasanya ketika dikatakan dalam Al-Quran, kalau memang saya yang bersalah maka robeknya di depan, tapi kalau memang bukan saya yang bersalah pasti robeknya di belakang. Ternyata yang robek di belakang. Akhirnya tersebar fitnah bahwasanya ibu ingin memperkosa anaknya. Maka kemudian Zulaikha habis pikir, dia mencari cara membuktikan. Akhirnya mengundang semua wanita dari kalangan-kalangan elit atau kalangan-kalangan desa untuk makan bersama. Ya, disediakan, kemudian disediakan buah-buah, disediakan peso. Nah, ketika mereka akan mengupas, ini Nabi Yusuf diutus keluar membawa makanan. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, faqata'na aydiyahunna, maka mereka ketika melihat Nabi Yusuf itu mereka takjub dengan ketampanan Nabi Yusuf sampai tidak terasa. Mau iris buah itu bukan buah yang diiris, tangannya diiris. Secara akal orang ketika melukai dirinya, maka yang dirasakan apa? Sakit. Ini enggak tersenyum, takjub karena apa? Ketampanan Nabi Yusuf. Ma hadza bashar, hasya lillah, ma hadza bashar illa malakun abidina, illa malakun karim. Subhanallah, maha sempurna Allah. Ini bukan manusia, kecuali ini adalah malaikat. Ketampanan Nabi Yusuf menjadi sebuah fitnah bagi para wanita, yang dikatakan diberi setengah. Dan ketampanan Nabi Yusuf itu setengah daripada ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terjadi. Ya, cuma Allah menutup yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang tampak daripada Nabi Muhammad itu hebat. Ya,
kewibawa beliau. Bahkan salah satu bukti bahwasanya ketabahan Nabi Muhammad itu luar biasa, dan itu terjadi di zaman kehidupan bapaknya Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib itu punya anak. Ya, salah satunya Abdullah ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah ini termasuk anaknya Abdul Muttalib paling tampan. Bahkan semua wanita di kota Mekah itu mengajukan diri untuk menjadi istri. Ya. Yang jelas berbeda dengan kita. Ya. Ada tidak di sini kira-kira yang istri wanita mengajukan diri atau Ustaz saya tolong dinikahi? Ya, Mas Win, gimana? Hah? Ada tidak kira-kira dari kita wanita-wanita yang mengajukan diri sampai nge-DM terus ya, terus sampai nginep di depan rumahnya, sampai deketin orang tuanya? Ada kembali kita yang berusaha mendekati. Sayyidina Abdullah itu wanita-wanita yang berusaha mendekati, merayu abahnya, saya jadikan mantu dengan ya. Saking apa? Melihat paras wajah Abdullah, Sayyidina Abdullah ya. Itu bukti ketika nur atau apa namanya cahaya Nabi Muhammad itu berada pada seseorang. Maka setelah akhirnya menikah dengan Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, maka Sayyidina Aminah dan nur tersebut bisa. Setelah nikah Sayyidina Abdullah itu begini, ya, wanita yang dulu mengejar-ngejar saya tidak pernah lihat lagi. Ya, kemudian dia ketemu dengan salah satunya, ditanya, wahai fulana, dulu kamu kan mengejar saya, kan ingin saya nikahi, sekarang saya mau menikahi kamu. Sekarang saya sudah tidak tertarik sama anda. Sudah nggak mau. Karena apa? Nurnya Nabi Muhammad sudah pindah kepada Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Hakikatnya itu luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Yusuf itu memiliki setengah daripada ya, jadi ketampanan Nabi Yusuf itu setengah daripada ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayatin ahsan ma khalaqallah qad fadala an-nas bil husni kal qamari lailatan badr ala sa'il. Oke, yang mana Allah itu menciptakan Nabi Yusuf itu luar biasa. Bahkan Allah itu memberikan kepada sebagian orang itu ketampanannya. Ada orang yang tampan, ya, ada orang yang kalau dipandang itu enak, ya. Ada orang walaupun tidak tampan, tapi wajahnya nyenengin. Ada yang seperti itu. Ya. Ada orang yang dia tampan, tapi wajahnya nyumpeki. Ya, apalagi kalau sudah tampan nyenengin, ya sudah tampan nyenengin, itu Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan dikatakan sampai ketampanannya itu seperti rembulan ketika bulan purnama. Kalau kita lihat bulan purnama, kemudian di sekitarnya itu bintang-bintang, bagaimana? Indah kan? Indah. Bahkan hal itu juga terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu saat ketika kalau tidak salah ini sahabat Ja'far, ya, Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib ketika pulang mau masuk kota Madinah, itu waktu bulan purnama. Ketika bulan purnama, Sayyidina Ja'far lihat bulan purnama, indahnya luar biasa, masya Allah. Tapi kok bulan purnamanya kok redup? Bulan purnama biasanya kan terang, ini kok redup? Beliau melihat kok aneh. Beliau melihat ke bawah, loh, kok di bawah kok lebih terang, lebih indah. Sama beliau diikuti itu arah cahaya. Diikutin, ternyata benar. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di bawah rembulan tersebut. Maka beliau mengatakan ternyata wajah Nabi Muhammad itu lebih indah daripada bulan purnama. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, cuma Allah tutup. Mungkin kalau seandainya Allah buka ya ketampanan Nabi Muhammad dan segalanya, untuk dakwah Nabi susah. Setiap masuk tempat pasti ada wanita kejar sana sini sana, kayak malah nanti kayak sinetron. Ya, kayak sinetron. Kamu ngerti ini porsinya bagaimana, ini caranya bagaimana, ya. Maka zaman Allah ditutup. Tapi wibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Itu dikatakan termasuk pendekar, ya pendekar dari Quraisy. Ketika pernah suatu saatnya Sayyidina Umar bin Khattab itu orang yang termasuk paling benci ketika ada orang masuk Islam. Dengar ada yang masuk Islam paling benci Sayyidina Umar. Suatu saat beliau mendengar ada sejarah gundah marah jengkel keluar, saya mau bunuh Muhammad. Di perjalanan ketemu dengan salah seorang. Kau mau kemana wahai Umar? Saya mau memenggal kepalanya Nabi Muhammad. Ya Umar, kamu waras. Kamu mau membunuh orang yang mana adikmu sendiri mengikuti ajarannya. Sayyidina Umar langsung terbakar api emosi. Dengar kalau adiknya ternyata telah memeluk agama Islam, pergi langsung ke rumah dia, duduk. Itu di waktu itu ternyata kondisinya adiknya Sayyidina Umar beserta suaminya itu lagi belajar ngaji. Itu ketika mendengar kejuaraan daripada Sayyidina Umar, itu istri suaminya ngewel, apa? Derjuk. Nah kita mungkin ngomong, derjuk. Waduh ini Umar datang. Wah ini kepala putus ini. kepala putus ini. Ini yang ngajar Quran juga kedel. Waduh ini mau ngumpet gimana? Akhirnya kata istrinya, ini adiknya Sayyidina Umar, saya yang hadapi, saya yang ibu. Wahai Umar, apa yang kamu cari? Keluarkan apa yang kamu baca. Enggak ada. Keluarkan. Terus dilihat. Mau dipegang sama Sayyidina Umar. Dan tidak boleh seseorang memegang Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Disinilah turun apa? Rahmat, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalau Sayyidina Umar mau wudu, setarakan, beliau itu sudah benci, sudah jengkel, ya kan? Disuruh megang Quran dengan cara berwudu, lah kok manut, ya? Manut. Kalau umumnya orang tidak senang, ya tinggal ambil, direbut, dipaksa, selesai. Siapa yang bisa menentang Sayyidina Umar? Adiknya perempuan tidak punya kekuatan, laki-laki pada takut semua. Disuruh wudu manut. Di sini turunlah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya aku mau mencari Nabi Muhammad, dicari. Waktu itu Sayyidina Umar masih di Baitul Arqam. Jadi ada sebuah tempat perkumpulan secara sembunyi-sembunyi, ya kan, namanya Darul Arqam, dari keluarga Bani Arqam. Itu ketika di waktu itu Nabi Muhammad masih rapat, ya, rapat sama para sahabat. Salah satunya ada Sayyidina Hamzah. Itu ketika Nabi Muhammad ketok-ketok, itu yang dalam ruangan juga kedar juga. Waduh, Umar bin Khattab datang. Gimana? Kata Sayyidina Hamzah, ya Rasulullah, kalau dia macam-macam, saya yang modal. Di Sayyidina Hamzah bilang, kalau dia macam-macam, saya yang modal. Ini asal ketemu asal, macan ketemu macan. Ya, suka menggal dua-duanya. Kalau Umar macam-macam, saya yang modal. Lah iya, saya maju Rasul, dibuka, ya kan? Silakan masuk. Ketika masuk, dipegang sama Rasulullah mudanya. Wahai Umar, apa yang kamu inginkan? Langsung gemetar sih Umar, nggak berani ngomong apa-apa, gemetar. Pegang tuh sama Rasulullah itu. Wahai Umar, apa yang kamu inginkan? Gemetar. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk sih. Di waktu itu baru mulai namanya dakwah. Itu Sayyidina Umar yang seperti itu melihat Nabi, dipegang Nabi, itu hatinya rontok, kerasnya, tekunya, sombongnya, bencinya hilang. Bahkan sampai dikatakan dalam sebuah kisah riwayat Abu Jahal. Ya, ada yang tahu Abu Jahal? Hah? Ada yang kenal? Semoga ada teman. Jangan ya, kalau ketemu Abu Jahal berarti di neraka. Insya Allah masuk surga semua. Amin Allahumma. Abu Jahal dikatakan, pernah ditanya oleh Abu Jahal, saya lihat kamu itu setiap kali bertemu dengan Muhammad, kamu tidak pernah menatap wajahnya. Ada orang sampai seperti itu. Jadi Abu Jahal tidak pernah memandang wajah Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Muhammad. Tidak pernah, selalu memalingkan wajah. Dan ini dari sifat bungutnya
Abu Jahal. Maka dia mengatakan, aku takut jikamu ketika aku memandang wajah Muhammad, maka tumbuh kecintaanku dalam hatiku kepada. Takut cinta sama Nabi Muhammad. Sebab Allah melihat wajah Nabi Muhammad. Karena semua orang Quraisy mengakui wajah Nabi Muhammad indah. Wajah Nabi Muhammad nyenengin. Wajah Nabi Muhammad buat hati orang itu redup, ya. Hati orang itu tenang, nyaman. Maka Abu Lahab mereka dia nggak mau cinta sama Nabi Muhammad sampai kemalingan wajah, sampai sebab itu ya naudzubillah. Qala man hadha ya Jibril, kemudian tanya Nabi Muhammad, ini siapa yang sedang duduk dengan rame-rame? Qala akhuka Yusuf, ini saudaramu. Saudara itu Nabi Yusuf alaihissalam. Summa sa'ida ila as-sama'i rabi'ah fastaftaha Jibril, qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila aw qad ursila ilayka? Qala na'am. Qila marhaban bihi wa ahlan, hayya Allah min akhi wa min khalifah. Ni'mal akh, ni'mal khalifah, fa ni'mal masjid uja, fa futiha lahu. Falamma khalasa, kemudian naik lagi ke lantai yang berikutnya, itu lantai 4. Kemudian sama, setiap kali mau masuk itu ditanyakan, engkau siapa? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Nabi Muhammad. Apakah telah diutus oleh Allah? Iya, silakan masuk. Falamma khalasa idza huwa bi Idris alaihi salam. Maka di lantai ini Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Qad rafa'a Allah makanan 'aliyan fasallama 'alaihi farad alaihi salam thumma qala marhaban bil akhi salih wa nabi salih summa ta'alu bi khair. Maka sudah ketika bertemu ya biasa, ya, saling salam, bertegur salam, kemudian Nabi Idris ini mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma sa'ida ila sama'il khamisah, kemudian naik ke tingkat yang kelima. Fastaftaha Jibril, qila man hadha? Qala Jibril. Qila wa ma'ak? Qala Muhammad. Qila aw qad ursila ilayka? Qala na'am. Qila marhaban bihi wa ahlan, hayya Allah min akhi wa min khalifah, fa ni'mal akh wa ni'mal khalifah, fa ni'mal masjid. Falamma khalasa idza huwa biharu. Naik di lantai yang berikutnya bertemu dengan Sayyidina Harun, Nabi Harun alaihissalam, saudara daripada Nabi Musa. Wa nisfu lihiyatihi bayda wa nisfuha sauda. Takadu tadribuhu ila suratihi min tuliha wa hawlahu qawmun min bani Israil wa huwa yaqussu alaihi wa sallam alaihi farad alaihi salam summa qala marhaban bil akhi salih wa nabi salih thumma ta'ala bi khair. Yang mana dikatakan disifatkan di sini Nabi Harun itu beliau memiliki jenggot yang mana jenggotnya itu padamnya itu hampir menyentuh pusat. Kemudian setengahnya dari jenggot tersebut warnanya hitam, setengahnya sudah putih. Ya, setengahnya hitam, setengahnya putih. Yang mana di waktu itu Nabi bertemu dengan Nabi Harun dalam keadaan Nabi Harun itu sedang duduk sama kaumnya, ya, sama Bani Israel, sedang ngaji seperti kita seperti ini, ya kan? Nah, sedang ngaji, sedang berkisah. Wassalamu alaihi, kemudian beliau bertegur salam. Faqala man hadha Jibril, maka Nabi Muhammad tanya, ya Jibril ini siapa? Kok saya lihat kok luar biasa. Qala hadha rajulul muhabbab fi qaumihi. Wahai Nabi, dia ini adalah seseorang yang dicintai oleh pengikutnya, seseorang yang disenangi oleh pengikutnya. Harun ibnu Imran alaihissalam, yaitu Nabi Harun. Itu masanya ila sama'i sadisah, kemudian naik ke tingkat yang berikutnya, itu tingkat 6. Fastaftaha Jibril, ila man hadha? Qala Jibril. Ila wa ma'ak? Ila akhirih. Fafutiha lahuma faja'ala yaqulu bin nabi wa nabiyina ma'ah rahtun wa nabiyina ma'ahumul qaw wa nabiyina laysa ma'ahum ahad. Maka ketika dibuka oleh masuk ke tingkat yang berikutnya, yang mana Nabi itu bertemu dengan banyak Nabi. Ada yang Nabi bersama pengikutnya yang jumlahnya kurang dari 10. Karena jumlahnya Nabi itu banyak. Berapa jumlahnya Nabi? Nah, berapa? 124.000. Nah, dari 124.000 itu gak semuanya punya umat seperti Nabi Muhammad, gak semuanya punya umat banyaknya seperti Nabi Musa. Maka Nabi di situ bertemu dengan 10
semua nabi ada yang umatnya itu kurang dari 10, 1, cuma 2, cuma 3, cuma 10. Ada lagi nabi bertemu dengan nabi yang mana nggak punya umat, ya, nabinya nggak punya umat. Ya mungkin bertemu sebagaimana di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Yang mana orangnya Nabi Harun itu ya umatnya Nabi Musa. Kan seperti itu kan? Di satu zaman. Karena mungkin seorang nabi satu turun, mungkin saja. Nah, satu zaman itu mungkin, mungkin saja. Kemudian juga ada lagi nabi yang umatnya itu luar biasa. Ya, umatnya itu banyak, luar biasa. Maka thumma marra bi sawadin adim wa saddal ufuq. Faqala man hadha al-jamr. Maka nabi itu melihat ada sebuah perkumpulan besar. Ya, besar, banyak. Maka nabi tanya, man hadha al-jamr? Ini perkumpulan apa? Ini siapa mereka? Kila Musa wa itu ada Nabi Musa sama pengikutnya. Karena Nabi sampai kira kok banyak sekali pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Karena di waktu itu Nabi ketika Isra dan Mi'raj yang iman sama Nabi berapa? Itu ngajari, ya mungkin 40 kalau dikatakan Sayyidina Umar atau itu mungkin iman nomor ke 42 atau 43, pokoknya 40-an Sayyidina Umar itu. Ya ini Isra dan Mi'raj ini gak jauh dari situ. Yang iman sama Nabi mungkin gak nyampe 100. Melihat kaumnya Nabi Musa yang banyak sekali itu Nabi ya, Masya Allah kok bisa ya mengumpulkan sebanyak ini ya. Mungkin kalau Nabi melihat kita yang sekarang banyak-banyaknya, cuma kebanyakan kursannya ya. Umat Nabi banyak dapetnya daripada nganutnya sama Nabi. Kemudian walakin irfa' ra'sak. Kemudian malaikat Jibril berkata, coba kamu lihat ke atas, lihat yang tempat yang lain. Nabi lihat, ada lagi lebih banyak dari ujung ke ujung, 2 kali lipat banyaknya, bahkan lebih daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Qad sabbatuhu min janib min daljanib wa min daljanib. Faqila lahu haula'i ummatika. Wahai Nabi Muhammad, itu umat yang banyaknya dari pojok ke pojok, berkali-kali lipat daripada umat Nabi Musa, itu adalah umat Nabi Muhammad. Ini aja. Uang sekarang sedikit, kok ditunjukkan tempatnya beliau kan? Ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan yaitu kekuasaan, kemuliaan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiwa ulah sab'una alfan yadkhuluna jannah. Dan selain ini masih ada lagi 70.000 umat masuk surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Yang jelas, tapi ini juga 72.000 ya, 72.000 masuk surga tanpa hisab. Ini kira-kira sahabat dulu 124.000. Sebabnya kita berapa berarti? Sahabat saja jumlahnya lebih banyak daripada 72.000. Ya tetap kita harus jangan sampai rojak harapan kita untuk masuk surga tanpa hisab itu. Tetap harus minta berusaha, karena Allah ini dan yang mungkin, ya kan? Allah kalau menghendaki semua umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab bisa. Yang penting kita berharap, berusaha, berdoa, ya ibadahnya diperbaiki, sifatnya diperbaiki, akhlaknya diperbaiki. Insya Allah apa yang kita kehendaki akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masalah Rasul, faidah buat Musa ini. Kata Musa sama Nabi Musa alaihissalam, rajulun adamu tuwal ka'annahu min rijali sya'una kafir sya'ri law kana alaihi qamisan lana fada sya'ruhu dunahuma falamma alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faruja alaihi. Tadi katakan Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa itu tinggi, porosnya itu tinggi, kulitnya itu putih kemerah-merahannya, kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya tebal panjang. Kemudian saling bersalam, summa nama dan bila akhir soleh wa nabi soleh, summa ta'ala bisoleh. Kemudian Nabi Musa mendoakan Nabi Muhammad, wa qala yas'umun nas anni akramu bani Adam 'ala Allah min hada bal huwa akramu 'ala Allah min. Maka Nabi Musa mengatakan, orang-orang itu menyangka, Bani Israel itu menyangka saya ini orang yang paling mulia. Jadi pada manusia, seluruh manusia, saya ini orang yang paling mulia. Ternyata Allah menampakkan kepadaku, engkau lebih mulia daripada
Dan memang benar. Umat yang paling banyak itu umat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya kan? Umatnya paling banyak umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Allah tampakkan ternyata kau lebih hebat dan lebih mulia daripada falamma jawazahu Nabi maka ketika Nabi mau pergi melanjutkan perjalanan, Nabi Musa nangis. Akhirnya maju begitu. Baik Nabi Musa, kenapa engkau menangis? Maka dijawab, abki di anna gulaman bu'isa min ba'di yadkhulul jannah min ummati aktsara mimman yadkhulul jannah min ummati. Saya menangis, kata Nabi Musa, karena ada seorang pemuda yang dia diutus menjadi nabi dan rasul setelahku, yang mana umatnya itu masuk surga lebih banyak daripada umat. Umatnya yang masuk surga itu siapa? Umat Nabi Muhammad. Lebih banyak yang masuk surga umatnya daripada umatku. Wa yasqumu bani Israil an akramu ibni Adam Allah, dan mereka menyangka Bani Israil aku ini orang yang lebih mulia, paling mulianya di sisi Allah. Hada rajulun min bani Adam khalafuni dunya wa ana fil akhirah. Ternyata orang yang lebih mulia dan paling mulia daripada seluruhnya adalah orang yang hadir atau Allah utus setelahku, dan dalam keadaan aku sudah meninggal. Falau annahu fi nafsi lam ukajiwakinna walakin ma'ahu, tapi aku tidak peduli. Bahkan dalam riwayat lain Nabi Musa itu ngarep-ngarep, ya Allah, siapa umat yang mereka itu bersucinya dengan berwudu? Rumah umat Muhammad. Ketika tanya, ya Allah, siapa umat yang bisa masuk surga tanpa hisab? Aku ingin memiliki umat seperti itu. Itu umatnya Muhammad. Segala sesuatu diinginkan oleh Nabi Musa, Allah mengatakan itu umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ija'al Nabi umat Muhammad. Ya Allah, tolong jadikan saya umat Nabi Muhammad. Dengan Nabi Musa saja mengharap menjadi umat Nabi Muhammad. Alangkah bodohnya kita tanpa minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Itu gak bersyukur, gak menjalani hidup dengan sebaik-baiknya mengikuti cara Nabi Muhammad SAW. Sunnah sa'idya ila sama isabi'ah, kemudian naik ke langit yang ketujuh. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana nanti terus beliau naik sampai ke Sidratul Muntaha, sampai akhirnya beliau bertemu dengan Allah, akhirnya turun, yaitu perintah sholat. Terus nanti ada percakapan nanti antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam, insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillah kita sudah hampir kurang sepertiga lagi hatam, ya. Insyaallah semoga bisa cepat hatam, bisa membuka di dalam lembaran yang kita baru lagi, dan semoga kita semua istiqomah. Kita doakan guru-guru kita, wabil khusus Habib Hasan, Dr. Rahman Al-Jufri, Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri, juga Haji Mano, dan semua hadirin jamaah Nur, jamaah Inayah, ya, semua jamaah Rukun Nabi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran di dalam ibadahnya, diberikan hidayah wal inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesembuhan dalam segala hal, khususnya dalam penyakit ini, dan semoga dijauhkan dari penyakit yang ada, khususnya virus corona. Dan semoga perginya ulama ini tadi yang meninggal, ya, dipanggil oleh Allah menjadi hikmah yang banyak kepada kita, menjadi penyesalan yang besar untuk kita, untuk yang bisa memanfaatkan yang masih hidup dan menjaga dengan sebaik-baiknya. Itu saja dapat saya sampaikan. Hal ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah dengarkan apa yang tadi disampaikan guru kita, dan bercerita tentang bagian daripada kejadian Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita bisa mengambil hikmah
pelajaran tadi disampaikan kalau seorang nabi yang mulia, nabi yang agung itu pun masih berharap untuk menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun hakikatnya semua yang mulia di mata Allah di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun makhluk yang dimuliakan untuk beriman kepada Allah kecuali berada di bawah benderanya baginda Rasul Muhammad SAW. Contohnya di dalam sabdanya beliau, waliwa'ul hamdi biyadi wala fakhr, dan bendera pujian kepada Allah aku yang pegang, dan itu bukan kesombongan tapi tahadus dengan nikmat. Makanya termasuk salah satu anjuran kita ini bersyukur atas nikmat Allah dijadikan umat Nabi Muhammad. Kalau nggak salah ini berapa tahun yang lalu deh, saya pernah ngomong 10 kali ya minimal kita ngomong alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun yang lalu? Hah? Gimana? Kali bikin. Udah berapa tahun? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Nah, satu kemuliaan agar kita terus ditambah nikmatnya Allah, makin tahu kenikmatan yang dimuliakan kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di zaman kita ini tantangannya lebih dahsyat, cobaannya lebih besar, tapi fasilitasnya dari Allah makin banyak, makin besar. Makin dibagi kita ini fasilitas oleh Allah, tinggal pinter-pinternya kita menggunakan dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti yang kita tahu, yang dicontohkan juga oleh Sayyidina Habib Umar, beliau menggunakan semua yang namanya bagian dari teknologi untuk istiqdam. Istiqdam itu menggunakan menjadi alat bantu perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Media sosial, Google, apapun digunakan untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan dirinya, hidupnya, umurnya, nyawanya, keluarganya, apapun yang beliau miliki, istiqdam digunakan untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun menjadi bukti tanda cinta yang pokok kepada Rasulullah SAW. Maka kita berharap majelis yang kita datangi, majelis yang kita hadiri, semua majelis yang baik menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita lagi dengar cerita bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau masuk ke dalam ajaran Islam, terus cinta kepada Nabi, maka bertambah terus cintanya kepada Nabi. Tambah terus cintanya kepada Nabi, bertambah terus cintanya kepada Nabi, sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbun nas ilayya. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai. Min walidi, waladi, dari orang tuaku, anakku, hartaku, semua engkau ini yang paling aku cinta. Illa nafsi alladhi baina jambai, hijab apa ya, kecuali diriku lah, kecuali diriku sendiri yang ada di dalam diriku ini. Dia lebih cinta kepada dirinya. Kalau Rasulullah tidak mengatakan itu salah, itu keliru, tapi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian. Yang diartikan dengan hati lembutnya seperti itu, tidak sempurna iman kalian. Nek cara bahasa gampang ya orang imani. Hatta yaj'al, kecuali menjadikan aku ini ahabbun nas ilaihi, manusia yang paling dicintai, lebih dari orang tuanya, anaknya, keluarganya, hartanya, bahkan dirinya sendiri. Al-an ya Rasulullah, anta ahabbun nas ilayya, kau ini manusia paling aku cintai dari orang tuaku, ayahku, hartaku, semuanya, bahkan diriku sendiri, engkau yang lebih aku cintai. Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang ya Umar, yang diartikan oleh ulama sempurna imannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu pun dengan cinta kepada Allah.
bukan dengan amal-amal macam-macam, dengan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecintaan kepada Nabi ini kadang cara wong kira iso dinalar, kadang iso dinalar. Orang yang tidak cinta Nabi, lihat orang sibuk lari ke sana, hampir maulid, pergi ke sana maulid, dianggapnya opo repot-repot, itu opo, nggak tahu cinta dia nggak tahu cinta. Bagaimana kalau orang itu cinta harta? Ya alasannya untuk kehidupannya, untuk makan anak istri, dia kemari ke sana kemari, dia kerja ke sana kemari, kadang sampai dilakoni tak tidur dan macam-macam. Kenapa? Ya mau tidak mau itu cinta, alasannya dengan kebutuhan hidup. Nah, apalagi dengan kemuliaan kebutuhan hidupnya, bukan cuma dunia sampai akhirat. Maka kita berharap semoga Allah muliakan kita dengan cinta itu, dan ditambah terus cinta itu sehingga memberikan kita kekuatan, semangat untuk terus mengikuti dan berada di jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang dilalui oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dan apabila tiba kita berharap semoga saat akhir hayat kita Rasulullah mendampingi kita untuk mengucapkan kalimat agung penutup hidup kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa karban lana fi dinina ma al-qudsi qawataka, rabbi fa'fina wa fa'lima kadadiran karafilan karma warzuqna kulan halalan daima wa akhilan ta'ayya ulama nahdha bil khair wa nufqna syar rabbana fa'ashilna kullan syu'un wa idha bidaka min kaluyun waqti ana rabbana kullan tuyun qabla radna sulam manan wa kibrastun antak musadan wa sulatullah tashar mustafa malihi hidayni wal wafa bi kitabin fihi min shifa wa alal aliti min syarafa wa ala sahbihi masal Allahumma hdina bihuda waj'alna syabihina wa la tuwalil wa la siwa wa la taj'alna mimman khalaqa rahmasa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana karabna bi annana Ya Allah
وأتوب إليك اللهم أسألك توفيق لمحبك من الأعمال وصدق توكل إليك وحسن الظن بك وإن عما سواك إلهنا 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 يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تحفظا منك واستغفرا فيك ولطفا سهلا من عندك ورزقا واسعا هنيئا مريئا حسينا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين والمزاد في الحق والدين واحسن شرفا يحفظ يا ويتعبد لا يصوب تكبر ولا يطوف ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan diumumkan juga insya Allah untuk majelis mujahadah Asmaul Husna diliburkan, ditiadakan, nanti yang lain nyusul. Dan insya Allah untuk ahad depan kita nunggu kabar lagi tentang keadaan PSBB ini. Semoga Allah izinkan kita lagi kumpul bersama dengan majelis-majelis dan bersambung majelis kita ini kepada yang teragung baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi haqqi man unzilat alaihi al-Fatihah an taftah lana kulla khair wa taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli al-khair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti bi kulli khair wa dafi'un kulla tursin wa tayrin wa da'i. Allahumma ya man wafaqa anil khair wa anahu alaihi wa wafiqna lil khair wa inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa
ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Selanjutnya kita membaca Al-Fatihah yang kita mohon kepada Allah untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang sakit, masaku, dan juga ulama-ulama, guru-guru kita, para habaib, para masyayikh yang meninggal dunia, khususnya juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Saggar, dan juga Al-Habib Tahir bin Husain bin Yahya, dan semua daripada keluarga jamaah kita yang berpulang ke rahmatullah. Semoga yang dimuliakan dengan catatan sebagai orang-orang yang husnul khatimah, yang amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Keluarga yang ditinggalkan, siapapun yang ditinggalkan, makin mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan kita pun kelak akan menghadapi dan mendapatkan kemuliaan husnul khatimah bi khairin wa lutfin wa afiyah ala aminiyah wa kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim minhum wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwalin muhta'amin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Rabbil lana ma madha ya wasi'al karami ya tawwab alaina ya tawwab alaina warhamna wandur ilaina warhamna wandur ilaina. العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.